ब्रह्मांड के नियम, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। परम शांति। इस वीडियो ते बापू जी ब्रह्मांड के नियमां दे बारे ते दस रहे हैं। आनंद। परम शांति बापू जी अज दा साडा जो सवाल है वो लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के बारे ते है। असी आप जी तो द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड या ब्रह्मांड के नियमां दे बारे ते जानना चाहते हैं। जिस तरह कि आप जी का वीडियो लाइफ आफ्टर डैथ का है अते उस नूं 2.3 मिलियन यानी 2.3 मिलियन व्यूज़ मिले हैं। मतलब इन्ने लोगों ने उस वीडियो नूं वेख्या है अते 16,000 लोगों ने पसंद या लाइक किया है। इस करके अज असी आप जी तो जो साडे ब्रह्मांड के नियम हैं उन्हां दे बारे ते जानना चाहते हैं। धन्यवाद बापू जी। परम शांति। जो आत्मावां शरीर नूं छड्ड दिंदियां हन, मतलब जिन्हां नूं असी डैथ हो गई या मर गई कहंदे हां, ते उन्हां शरीरां दी आत्मावां शरीरां तो यानी 5 तत्तां दे शरीर तो बाहर निकल जाती है। पर आत्मा ते है यानी आत्मा हुण 5 तत्त दे शरीर तो निकल के 3 तत्तां ते आ गई है। हिंदू धर्म ते आत्मा नूं अजर अमर अविनाशी किया गया है, यानी आत्मा ते ना कदी भी बुढ़ापा आंदा है, ना वो कदी मरदी है अते ना ही कदे उसका खात्मा या नाश हुंदा है। आत्मा का विनाश नहीं हुंदा। आत्मा शरीर छड्डण तो बाद कित्थे जांदी है? आत्मावां दी कई तरह दी कैटागरियां हुंदियां हन, जिस तरह की हाई क्वालिटी आत्मा, हल्की या लो क्वालिटी आत्मा ते वक्री वक्री कैटागरी दी आत्मावां ने अपने कर्मां दे हिसाब नाल जो भी अपना भविख बनाया है उत्थे जांदियां हन। शरीर छड्डण दे बाद आत्मावां दी एक नवी जिंदगी शुरू हुंदी है। पर कई बार आत्मावां अपने मोह करके या मोह दे विकार नूं ना छड्ड सकण करके शरीर छड्डण दे बाद भी अपने सूखम शरीर ते मतलब अपने 3 तत्तां दे शरीर दे नाल घर विच रहिंदी है। नष्टो मोहा यानी मोह नूं खत्म ना कर सकण करके ਉਹ घर विच ही रहिंदी है या फिर इधर उधर जिथे भी उसका मन हुंदा है उत्थे भटकदी रहिंदी है। सारिया मरिया हुई आत्मावां दा पुनर्जन्म या दोबारा जन्म लेना मुश्किल है, क्योंकि अजकल जन्म लैण लई बेहिसाब आत्मावां तैयार हैं, पर जन्म लैण लई धरती ते शरीर नहीं मिलता। इसलिए जेकर आत्मा ज्ञानी है तो वह मरण तो बाद भी सूखम शरीर ते यानी 3 तत्तां वाले शरीर ते रह के भी सूखम जगत ते जाके उपर जाण दा ज्ञान लैंदियां हन अते फिर हौली हौली उपर जाण दी कोशिश करदियां हन। ते जेकर आत्मा नूं उपर दी दुनिया ते जाण दा ज्ञान होवे, उपर भी लोग हन, उपर भी सूखम जगत हन, यानी उपर भी आत्मावां दे हाई क्वालिटी लोग हन, उपर भी इस तरह की दुनिया है। जेकर उसनूं ब्रह्मंडां दा ज्ञान होवे ते ओ हिंदू धर्म की आत्मा है ते उसनूं पता है कि उपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी है, परम धाम है, ते वो उपर चले जाएगी। जेकर दूसरे धर्म वालियां आत्मावां हन, जिस तरह की क्रिश्चन या मुसलमान धर्म दी आत्मावां हन, ते ओ ते पुनर्जन्म या दोबारा जन्म लैण दी गल नूं मनदे नहीं हन। ते ओ ते कहणगियां कि कबर ते बैठे रहो भाई, क्योंकि जदों कयामत दा दिन होएगा यानी जदों दुनिया दे अंत दा आखिरी दिन होएगा, उस दिन खुदा ताला यानी परमात्मा आएगा अते सानू कबर तो चुक के लै जाएगा, यानी साडियां आत्मावां नूं परमात्मा मुक्ति देगा। कबर ते बैठियां रहो ते ओ कबर ते बैठियां रहिंदियां हन। पर सारियां आत्मावां ते कबर ते बैठियां नहीं रहिंदियां हन। मरण तो बाद भी आत्मावां 3 तत्तां ते हुंदियां हन ते उन्हां दी भी खाण पीण दी इच्छावां हुंदियां हन। ਉਹ स्थूल तत्तां ਦੀ तरह ते खाना पीना नहीं कर सकियां, पर खाण पीण दी वासना या सुगंध ले लैंदियां हन। आत्मावां ते वासनावां या इच्छावां हुंदियां हन, इस करके आत्मावां इधर उधर भटकदियां रहिंदियां हन। कई बार जदों होर दूसरियां आत्मावां नाल जान पछाण हो जाती है ते ग्रुप ते भी भटकदियां रहिंदियां हन। पर जो चंगियां आत्मावां हुंदियां हन, सूखम जगत ते कई चंगियां आत्मावां दे भी ग्रुप हुंदे हन,
ਪਰ ਉਹ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਹੀ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਐਸੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੀੜੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦਾ weight ਜਾਂ ਭਾਰ 65 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ weight 65 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 65 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ weight ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਤੇ weightless ਯਾਨੀ ਭਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਤੇ ਵੀ weight ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਤੇ ਵੀ weight ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦਾ weight ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਯਾਨੀ 3 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਯਾਨੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਤੱਤ ਯਾਨੀ ਆਕਾਸ਼, ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਤੱਤ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ weight ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ weight ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 65 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। 20-25 ਗ੍ਰਾਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ weight ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਥੋੜਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਥੋੜੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਯਾਨੀ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਗਨ ਤੱਤ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹਾ ਯਾਨੀ ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਮੱਠ, ਪੰਥ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਮੱਠ, ਪੰਥ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ
ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੂਖਮ ਵਤਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਪਾਰਟ 1 ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ, ਮੱਠ, ਪੰਥ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਵੇਟਲੈਸ ਯਾਨੀ ਭਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਯਾਨੀ 3 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 3 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਜਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੇਟਲੈਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹਾ ਯਾਨੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹਾ ਯਾਨੀ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਮਾਤਰਮ ਅਵਿਦਿਆ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹਲਕੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹਾ ਜਾਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਨ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਮਾਤਰਮ ਅਵਿਦਿਆ ਯਾਨੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੋਹ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਲਾਅ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 5 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਯੂ ਤੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁੱਧ ਸੂਖਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
यानी ज्ञानी होना पैंदा है, या फिर ऊपर कोई परमात्मा या देवी देवतियां नूं याद करना पैंदा है। पर जिस भी देवी देवता या परमात्मा नूं ਉਹ आत्मा याद कर रही है, ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸੁਖਮ ਤੇ ਮੱਠ ਪੰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਥੂਲ ਜਗਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਪਰਮ ਧਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮ ਧਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਧਾਮ ਜਾਣ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹਿਮਾਲੇ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੰਕਰ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿਮਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਟੀ 99% ਜਾਂ 99% ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਸਥੂਲ ਜਗਤ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੀਚੇ ਯਾਨੀ ਸਥੂਲ ਜਗਤ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਡੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂਰ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਡੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਜਜਮੈਂਟ ਡੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਡੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ,
ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖਮ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਕਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਯਮਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਮਰਾਜ ਦੇ ਯਮਦੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੇ ਬਈ ਖਾਤੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਉਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਘੋਰ ਨਰਕ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 55 ਜਾਂ 55 ਕਰੋੜ ਨਰਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਨਰਕਾਂ ਤੇ ਘੋਰ ਨਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਧ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਮਦੂਤ ਜਾਂ ਦੇਵਦੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਮਦੂਤ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਯਮਦੂਤ ਜਾਂ ਦੇਵਦੂਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਗੈਲੈਕਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪੂਰਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ 7 ਲੋਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾਪੁਰੀ, ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਸਭ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਜਾਂ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਹਿਸਾਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੰਤਮਤੀ ਸੋਗਤੀ। ਹੁਣ ਆਤਮਾਵਾਂ ਅੰਤਮਤੀ ਸੋਗਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਹ ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ ਤੇ ਰੀਬੋਰਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਆਤਮਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਬੋਰਨ ਉਸੇ ਰੂਪ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਅ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਨਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਤੂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਯਾਨੀ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੈਲੈਕਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਮਲਟੀਵਰਸ, ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਮਲਟੀਵਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਜਾਂ ਮੇਨ ਇੱਛਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਨਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮਦਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉੱਪਰ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਦੀ ਲੇਅਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਦੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਛੱਡਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੰਪ ਜਾਂ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੱਧਾ 100-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਮਰਜ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਵਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਟ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਵਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੇ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਵਿਮਾਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇ ਵਿਮਾਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਡਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲਵਾਂ,
ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਮੇਨ ਰੂਪ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਜਾਂ 10 ਕਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਗੈਲੈਕਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਤਮਾਵਾਂ 15-20 ਕਲਾ ਯਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਲੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਜੜ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਅ ਯਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਰਣ ਜਾਂ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਕਾਰੀ ਰੂਪ ਯਾਨੀ 3 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਜਾਂ ਆਵਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਰਚੇਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਗੈਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਯਾਨੀ ਸਾਕਾਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇਗੀ ਜਾਂ ਮਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਕਾਰੀ, ਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਮਰਨ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਯਾਨੀ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਿਆਗ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ 3 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਇੱਕਦਮ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਆਵਰਣ ਜਾਂ ਕਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਰਮ ਬੰਨਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਆਵਰਣ ਅਤੇ ਕਰਮ ਬੰਨਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਗੈਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੀ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦਾ ਪਰਮ ਮਹਾਧਾਮ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕਈ ਆਵਰਣ ਜਾਂ ਕਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਵਰ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਆਵਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮਾਪੁਰੀ, ਮਹਾਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ, ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਵਰਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਵਰਣ ਜਾਂ ਲੇਅਰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਮਹਾਪਰਮ ਲਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਨ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਾਂ ਰਚੇਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਤੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ 9 ਲੱਖ ਜਾਂ 9 ਲੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ 33 ਕੋਟੀ ਜਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। 33 ਕੋਟੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ G2 ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 198 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਾਧ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ G2 ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਕਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ? 198 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੇ
ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬੇਹੱਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड या परम महाब्रह्मांड या यूनीवर्स, ग्रेट यूनीवर्स या ग्रेट ग्रेट यूनीवर्स तक ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਸੂਖਮ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਢੇਰ ਭੀੜ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਢੇਰ ਦੀ ਢੇਰ ਸੂਖਮ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਢੇਰ ਦੀ ਢੇਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਚੇ ਦੀ ਲੇਅਰਸ ਜਾਂ ਆਵਰਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਓ ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਉੱਪਰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਟਾਕ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੀ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ 0.6 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਪਰਮ ਧਾਮ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਸ਼ ਤੇ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਰਣ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਰਚੇਤਾ ਕੌਣ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕ ਸ਼ਿਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਚੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਆਵਰਣ ਜਾਂ ਕਵਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਵਰਣ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਾਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।
मतलब परम प्रकाश ते समाना नहीं है, पर निराकारी अवस्था ते ही रहना है। जेकर कोई आत्मा यूनीवर्स तो आई है ते महापरम धाम ते जाण तो बाद उसनूं उत्थे ज्ञान हुंदा है कि मैं इत्थे यानी गैलैक्सी दी नहीं हाँ, मैं गैलैक्सी दे मालिक महाशिव दी रचना नहीं हाँ, मैं ते परम महाशिव दी रचना हाँ। ते उत्थे उसनूं हर तरह का ज्ञान मिलता है। उत्थे बहुत सारे महाब्रह्मा हुंदे हन, यानी गैलैक्सियां ते बहुत महाब्रह्मा हुंदे हन। उत्थे फिर सारियां आत्मावां नूं ज्ञान मिलता है कि तुसी आत्मावां कित्थों आईयां हन, कित्थे जाना है। ते फिर ये सब सूक्ष्म जगत की निराकारी अवस्था वालियां आत्मावां हौली हौली यूनीवर्स ते जांदियां हन। जिस तरह का साडा यूनीवर्स है ते इस तरह के बेहिसाब यूनीवर्स हैं। पैरलर या इक्को तरह के यूनीवर्सां ते आत्मावां घुमदियां रहिंदियां हन ते आत्मावां अपने अपने यूनीवर्सां नूं जिथों उन्होंने जाना है लभदियां रहिंदियां हन। अल्टीमेट या अखीर ते जदों वो आत्मावां निराकारी स्टेज धारण करदियां हन अते निराकारी स्टेज ते जदों कर्मां दा हिसाब किताब खत्म हुंदा है, उदों वो आत्मावां अपने असली सर्जनहार या रचयिता नूं लभदियां हन ते फिर जिथों वो आईयां हन उत्थे जाण दी शक्ति या पावर उसनूं मिलदी है। आत्मा ते एनर्जी ते है, जिस तरह की किसी दी आत्मा 20 कला दी या 25 कला दी आत्मा है ते उस दी एनर्जियां या ताकतां खुलदियां जांदियां हन। हुण सारे कवर या आवरण खुलते जाते हैं ते हुण आत्मा दी एनर्जी रह गई। जेकर आत्मा एकदम लाइट दी होवे या फिर उस आत्मा दे उपर माइट है जो कि उस आत्मा दी एनर्जी नूं बचा के रखती है, मतलब जेकर लाइट दे उपर माइट है ते माइट दे सारे रिकॉर्ड भरे हुए हैं ते आत्मा हौली हौली करके ज्ञान दे हिसाब नाल अपने ओरिजिनल या मूल स्थान पहुँच जाती है। भावें वो यूनीवर्स ते पहुँच जाए, पर अगर यूनीवर्स दे महापरम धाम ते जे वो आत्मा चाहे ते मुक्त या विलीन हो सकती है। पर जेकर वो ग्रेट यूनीवर्स तो आई है तो उत्थे भी जा सकती है, मतलब जिथों दी भी आत्मावां आंदियां हन वो उत्थे जा सकदियां हन। आत्मा दी निराकारी स्टेज एक संपूर्ण या कंप्लीट स्टेज है। जिस तरह की कहते हैं ना कि संपूर्ण परमेश्वर की स्टेज हो जाती है। जिस तरह की शिव हुंदा है यानी एक ब्रह्मांड का मालिक जो कि निराकार हुंदा है। शिव भावें एक कला दा होवे यानी पावर दा होवे, भावें 2 कला 3 कला या 4 कला दा भी शिव होवे, तां भी वो निराकार अवस्था नूं प्राप्त कर लैंदा है। ते आत्मावां दी निराकारी स्टेज संपूर्णता दी स्टेज हुंदी है। संपूर्ण मतलब संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर दी स्टेज। भावें 8 तो 12 कला दा महाशिव होवे, भावें परम महाशिव होवे, उसकी निराकारी स्टेज ही संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर कहवांदी है। ते ऐसियां आत्मावां मतलब निराकारी अवस्था वालियां आत्मावां परम भुलेखे तो बाहर आ जांदियां हन। आत्मावां दा परम भुलेखा माया नूं मन्निया गया है। हुण उस आत्मा नूं माया जगत दा पूरा ज्ञान हो जाता है, स्थूल अते सूक्ष्म जगत का भी पूरा ज्ञान हो जाता है। निराकारी अवस्था ते आत्मा नूं पूरे माया जाल दा यानी परम भुलेखे दा पता चल जाता है अते फिर वो जानती है कि ये सब माया दा जाल फैलाया होया है। मतलब ब्रह्मांडां ते माया जाल किस तरह बनिया होया है, किस तरह बनिया होया है ये मैं दस्या होया है। निराकारी तो आकारी, आकारी तो साकारी आत्मा किस तरह बनती है। स्थूल जगत भी सूक्ष्म जगत तो किस तरह बनता है। सूक्ष्म जगत पहला बनता है, इस तो बाद इसके उपर कारण जगत, महाकारण जगत किस तरह बनते हैं। इन्हां गल्लां दा उसनूं नॉलेज हो जाता है। निराकारी स्टेज ते एकदम उसनूं ज्ञान इमर्ज हो जाता है, पर इस तरह का ज्ञान प्राप्त करन वालियां आत्मावां बहुत रेयर या दुर्लभ केस ते हुंदियां हन। मैं एक बार अपनी समाधि अवस्था ते वेख्या सी, कुछ आत्मावां पुराणियां सन
ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਦ ਜੋ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤਮਾ G1 ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ G2 ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨੀਚੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਫਸ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਰਾਦ ਤੇ ਨੀਚੇ 7 ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਅਤਲ, ਵਿਤਲ, ਸੁਤਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾਵਾਂ ਰਾਖਸ਼ਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਖਸ਼ਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭੋਗ ਜੋਨੀ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਸ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਜੋਨ ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾਪੁਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਮਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੋਂ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮੰਡ ਯਾਨੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ G1 ਤੇ G2 ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਰੂਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਇਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵਰਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਰਚੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਚਨਾ ਯਾਨੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਤ ਕੋਟੀ ਯਾਨੀ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਚੇਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜਾਂ ਰਚੇਤਾ 15-20 ਕਲਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ G1 ਜਾਂ G2 ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਮਾਤਲੋਕ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਚਨਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਚੇਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥੂਲ ਵਤਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਮਹਾਰਾਖਸ਼ਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਚੇਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਚੇਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਚੇਤਾ ਸਥੂਲ ਤੇ ਭਾਨ ਤੇ ਹੈ
ਤੇ ਰਚੇਤਾ ਦੇ ਦੇਹਭਾਨ ਤੇ ਆਵਰਣ ਜਾਂ ਕਵਰ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚੇਤਾ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਚੇਤਾ ਕਈ ਪੈਰਲਲ ਯੂਨੀਵਰਸਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮਸ ਤੇ, ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਥੂਲ ਵਤਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਚੇਤਾ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਖਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰਚੇਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਚੇਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਲਟੀਵਰਸ ਤੇ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਭਰੇਗੀ, 10 ਕਲਾ ਦੀ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਭਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ 2, 3, 4 ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ 10 ਕਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, 5, 6 ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਚੇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਚੇਤਾ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਰਚਨਾ ਵੀ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰਚੇਤਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਚੇਤਾ ਸਾਕਾਰ ਯਾਨੀ ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਲਟੀਵਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰਚੇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮੇਲ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਵਿਅਕਤ ਯਾਨੀ ਨਾ ਵਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੇਲ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰੀ ਜਾਂ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥੂਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਰਚੇਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਚੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ 10 ਕਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ 1, 2 ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਤੇ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੌਧ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੌਧ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਗਰ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪਰਮ ਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਲਵੇ,
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬੰਨਣ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੇ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੂਖਮ ਜਗਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੰਤ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 5 ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੀ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਸਪੋਕਨ ਟਰੁਥ ਬਾਏ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਜਗਤ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹਨ। ਫॉर द ਬਿਗਨਰਸ, ਅਨਸਪੋਕਨ ਟਰੁਥ ਬਾਏ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮ ਮਹਾਸ਼ਾਂਤੀ।